नमस्कार जय जगन्नाथ। आज मुझे गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी शुणा चाहूँगी जहाँ को शुणिला निहाती आपण मान आखिरे लुह आसीज। चलते स्टार्ट करवा। गंजाम जिलार एक छोट गाँव में रहुला जड़े शांत स्वभाव पुआ। तार ना थिला आदित्य। घर आर्थिक अवस्था सेते भल नथिला किंतु स्वप्न थिला बहुत बड़। आदित्यर बापा चाष काम करुथिले ओ माँ घर काम सह अन्य मानक घरे काम करी परिवार चलाउथिले। सेई गाँव रे रहुथिला नंदिनी। से थिला स्कूल रा सबुठारु मेधावी छात्री। सबुबळे मुहरे हस, आखिरे स्वप्न आ हृदय रे अनेक आशा। दुहे एका स्कूल रे पढुथिले हेले केबे हेले भी भलरे कथा होई नथिले। गोटे दिन स्कूल रा वार्षिक उत्सव थिला। समस्ते बहुत व्यस्त थिले। नंदिनी स्टेज रे गीत गाइबाकू जाइथिला किंतु हठात गीतर खाता हजिगला आ से चिंतार पड़गला। ठीक समय रे आदित्य खाताटी को पाई नंदिनी पाखकू नहीं आसिला। आ नंदिनी को पचारिला जे एहा तुमर की? नंदिनी खुशी रे कहला हाँ धन्यवाद। मु तो भाबिथिली जे आउ केबे हेले भी मो गीत खाताटी मिलिबोनी। से दिन थिला सेमानकर प्रथम कथा। आ से दिन परठारु से दुई जनक भितरे बंधुता बढ़िबाकू लागिला। स्कूल छुट्टी पर बाटरे फेरिबा बेले कथा हुए, पाठ विषय रे आलोचना हुए आ स्वप्न विषय रे मध्य। दिन बीतिबा सहित से बंधुत्व आहुरी बेसी गभीर होबाकू लागिला। गोटे दिन नंदिनी पचारिला आदित्य तुमर सबुठारु बड़ स्वप्न कौन? आदित्य किछि समय चुप रही कहिला मो बापा मां को खुशी देबा आ जीवन रे एमिति किछि करिबा जेपरि लोक मते मने रखिबे। एहा सुनी नंदिनी टिके हसी देई कहिला तमे निश्चय सफल हेब। सेही हस आदित्यंक हृदय रे गभीर छाप छाड़ीदेला। प्रथम थर पई से अनुभव कला जे नंदिनी ता पई केवल जणे बंधु नुहे किंतु से निज मनर कथा केबे हेले भी कहि परिला नाही। समय आगको बढ़िला। दुहे 10म श्रेणी पास कले। गाँव रे समस्ते सेमानक सफलता को नहीं खुशी थिले किंतु एही खुशी मध्यरे गोटे दुखद खबर आसिला। नंदिनी को बापांकर अन्य सहर को बदली होई गला। एहार अर्थ थिला नंदिनी को गाँ छाड़ी जीवाकू पड़िबो। ए कथा सुनी आदित्यंक हृदय भांगी गला। से प्रथम थर बुझिला जे से नंदिनी को केते भल पाए। नंदिनी जीवार गोटे दिन पूर्वरु दुहे गाँ पोखरी कूल रे शेष थर पई देखा कले। सूर्य धीरे धीरे अस्त हेउथिला। चारियाडे नीरवता थिला। नंदिनी धीर स्वरे कहिला मु चली जिबी किंतु तुमको केबे हेले भी भूलिबी नहीं। आदित्यंक आखि लुहरे भरीगला। से बहुत किछि कहिबाकू चाहुथिला। मु तुमको भल पाए किंतु शब्द गुड़िक ता ओठरो बाहरिला नहीं। से केवल कहि परिला निजर जत्न नेब। नंदिनी हसी देला किंतु सेही हस भितरे मध्य अनेक दुख लुचि रहिथिला। परदिन सकाळे नंदिनी गाँ छाड़ी चलीगला। बस धीरे धीरे दूर को जाउथिला। आदित्य रास्ता कड़े छिड़ा होई ताकू देखुथिला। ता आखिरु लुह झरुथिला। से जानिथिला जे एही विच्छेद ता जीवन को सबुदिन पई बदलाई देब। नंदिनी गाँ छाड़ी जीवा परे आदित्यंक जीवन जेपरी खाली होई गला। प्रत्येक दिन सकाळे कॉलेज जीवा बेले से सेही रास्ता को देखुथिले जेउठारे से ओ नंदिनी एका संगरे चलुथिले। पोखरी कूल, स्कूल पड़िया, बरगछ तलर बेंच सबुठी तांकू नंदिनीर स्मृति देखा जाउथिला। आरंभरे दुहे चिठी लिखुथिले। नंदिनी नुआ सहर कथा लिखुथिला, नुआ कॉलेज कथा लिखुथिला। आदित्य निज गाँ खबर लिखुथिला। धीरे धीरे सेही चिठी गुड़िक सेमानकर जीवनर सबुठारु मूल्यवान जिनस होइगला। प्रत्येक चिठी आसिले आदित्य ताको बारंबार पढ़ुथिला। गोटे दिन नंदिनी चिठी रे लिखिला आदित्य केबे केबे मते लागे आमे बहुत दूर रे थिले मध्य मनरे बहुत निकटरे अछु। सेही लाइन को पढ़ी आदित्यंक हृदय जोर रे धक धक हेबाकू लागिला। से बुझी पारुथिला जे नंदिनी मध्य किछि अनुभव करूछि किंतु से आज मध्य निज प्रेमर कथा खोली कहि परिला नाही। समय आगको बढ़ी चलिला। दुहे युक्त 2 रे पढ़िबाकू लागिले। एबे फोन रे मध्य कथा हेबा आरंभ हैला। राति रे घंटा घंटा धरी कथा हेउथिले। केबे पाठ पढ़ा विषय रे तो केबे स्वप्न विषय रे तो केबे हसी हसी एमिति ही समय कटि जाउथिला। गोटे दिन राति रे
ନନ୍ଦିନୀ ପଚାରିଲା, ଆଦିତ୍ୟ, ଯଦି ଦିନେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେଇଯାଉ, ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ କି? ଆଦିତ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ କହିଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ଫୋନର ଅନ୍ୟ ପଟରେ ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ନୀରବତାରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅକୁହା ପ୍ରେମ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଭଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ଆଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା। ଏବେ ଜୀବନ ଆହୁରି ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ ହେଲେ ବି ବନ୍ଦ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ନନ୍ଦିନୀର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ନିଜ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଡାଏରୀଟିଏ କିଣିଲା। ସେହି ଡାଏରୀର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲା, କିଛି ଲୋକ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିନଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଉପହାର ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିଯାଅ। ଆଦିତ୍ୟ ହସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ମନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନନ୍ଦିନୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ସ୍ୱରରେ ଫୋନ୍ କଲା, ଆଦିତ୍ୟ, ଘରେ ମୋ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଆଦିତ୍ୟର ହାତ ଥରି ଉଠିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି କେହି ତା ହୃଦୟକୁ ଜୋରରେ ଚାପି ଧରିଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା। ନନ୍ଦିନୀ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏହା କହିବା ସମୟରେ ତା ସ୍ୱର ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଯେ ନନ୍ଦିନୀର ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅକୁହା କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପ୍ରେମ କଥା କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ସେ ସାରା ରାତି ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ହୋଇପାରେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଇଛି। ସେହି ରାତିରେ ଆଦିତ୍ୟ ଆଖି ବୁଜିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀର ସେହି କଥା ତା କାନରେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଘରେ ମୋ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଡରିଗଲା। ଭୟ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଭୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ କେବେ ନିଜ ମନର କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଫୋନ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ, 2 ଦିନ, 3 ଦିନ, କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟର ମନ ଆହୁରି ଅସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ନନ୍ଦିନୀର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ତା ସ୍ୱର ଦୁଃଖରେ ଭରି ରହିଥିଲା, ଆଦିତ୍ୟ, ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ରାଜି କି? ଫୋନ୍ର ଅନ୍ୟ ପଟରେ ନନ୍ଦିନୀ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେହି ଉତ୍ତର ଆଦିତ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା। ସେହି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ସେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ସବୁ ସତ କହିଦେବ। ସେ ଏକ ଲମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖିଲା। ଚିଠିରେ ସେ ନିଜ ହୃଦୟର ସବୁ କଥା ଲେଖିଦେଲା। ନନ୍ଦିନୀ, ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି। ହୋଇପାରେ ସେଇଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଥର ହସି ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲ। ହେଇପାରେ ସେଇଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ କହିଥିଲ ଯେ ମୁଁ ସଫଳ ହେବି। ମୁଁ କେବେ ବି ସାହସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନ କହିଲେ ଜୀବନ ସାରା ଅନୁତାପ ରହିଯିବ। ଚିଠି ଲେଖିବା ବେଳେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ପରଦିନ ସେ ଚିଠିଟି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଦିନ ବିତିଗଲା। 1 ସପ୍ତାହ, 2 ସପ୍ତାହ, କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚିଠି ଆସୁନଥିଲା। ତା ମନରେ ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ନାହିଁ? ନନ୍ଦିନୀ ପଢ଼ିଲା ନା ନାହିଁ? ନା ସେ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ଠିକ୍ 1 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ଖାମ୍ ଆସିଲା। ଖାମ୍ ଉପରେ ନନ୍ଦିନୀର ନାଁ ଲେଖା ଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟର ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାମ୍କୁ ଖୋଲିଲା। ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଲେଖିଥିଲା, ଆଦିତ୍ୟ, ତୁମ ଚିଠି ପଢ଼ି ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି। କାରଣ ତୁମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଏହି ଲାଇନ୍ ପଢ଼ି ଆଦିତ୍ୟର ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସେ ନିଜ ପ୍ରେମର ଉତ୍ତର ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚିଠିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍ ତା ଦୁନିଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ବାହାଘର ଆଗାମୀ ମାସରେ ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଛି।
ଆଦିତ୍ୟର ହାତରୁ ଚିଠିଟି ପ୍ରାୟ ଖସିଗଲା। ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସତେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଗଲା। ସେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲା, ଯଦି ସେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସାହସ କରିଥାନ୍ତା, ହୋଇପାରେ ଆଜି ସବୁକିଛି ଅଲଗା ଥାନ୍ତା। ଚିଠିର ଶେଷରେ ନନ୍ଦିନୀ ଲେଖିଥିଲା, ଯଦି ସମ୍ଭବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା। ତା ମନରେ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ପ୍ରେମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଶେଷ ମିଳନରେ ହୁଏ? ନନ୍ଦିନୀର ଚିଠି ପଢ଼ିବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀର ବାହାଘର ଦିନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଦିତ୍ୟର ହୃଦୟ ସେତେ ଭାରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଅନେକ ଥର ଭାବିଲା ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ସହ ଦେଖା କରିବ, ନିଜ ମନର ସବୁ କଥା କହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏବେ ତାର ପ୍ରେମଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀର ଭବିଷ୍ୟତ। କିଛି ଦିନ ପରେ ନନ୍ଦିନୀର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ସେହିଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ଏକା ବସିଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଥିଲା ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନନ୍ଦିନୀର ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ। ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଚିଠି ପଢ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ତା ହୃଦୟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ନିଜ ଲୁହକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସମୟ କେବେ ଅଟକି ରହେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇଲା, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କଲା। ବାହାରକୁ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ହଠାତ୍ ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଖାମ୍ ଆସିଲା। ଖାମ୍ ଉପରେ ନନ୍ଦିନୀର ନାଁ ଲେଖା ଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଚିଠି! ଥର ଥର ହାତରେ ସେ ଖାମ୍ ଖୋଲିଲା। ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଚିଠି। ନନ୍ଦିନୀ ଲେଖିଥିଲା, ଆଦିତ୍ୟ, ଯଦି ଏହି ଚିଠି ତୁମ ହାତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ ମୁଁ ତୁମ ସହ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟର ହୃଦୟ ଧକ୍ କରି ରହିଗଲା। ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲା, ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଚାହିଁନଥିଲି। ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ମୋତେ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ ବର୍ଷାର ରାତିରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବ, ମନେ ରଖିବ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଚିଠିର ଶେଷ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ି ଆଦିତ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ହୋଇପାରେ ଏତେ କାନ୍ଦିବା ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାନ୍ଦି ନଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରେମ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ଏବେ ଦୂର ଆକାଶର ଗୋଟେ ତାରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବର୍ଷା ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଚ୍ଛେଦ ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନନ୍ଦିନୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଥିଲା। ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ତା ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ସେହି ବର୍ଷା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଧୁରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସମାପ୍ତ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାହାଣୀଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।